Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapata Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitam Shahe Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhashya Kripa Sindhupye Vachaptitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you everyone for joining. So I am reading from Srimad Bhagavatam, Kṛṣṇa book, chapter 49. In a chapter titled Kṛṣṇa Next the Dvārakā fort. ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சா, கம்சனை கொன்ன பிறகு கம்சனுக்கு மட்டும் 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. இந்த 2 மனைவிகள் வேறு யாரும் இல்லை, ஜராசந்தா என்ற ஒரு அசுரனுடைய மகள். They are the daughter of Jarasandha. So the moment Kamsa was killed, these 2 daughters of Jarasandha went back to the father as widow. விதவையாக மறுபடியும் திரும்பி எங்கள் அப்பா கிட்ட சேரும்போது எங்கள் அப்பா மனசு ரொம்ப கவலைப்பட்டுச்சா. என் பிள்ளையை விதவையாக்கி விட்டானே கண்ணன், கம்சனை கொண்டு விட்டுன்னு சொல்லி ரொம்ப கோபமாயிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, மதுரா நகரத்தை நோக்கி படை எடுக்கிறானா ஜராசந்தன். படை எடுத்து வரானா. அந்த படை எப்படி எடுத்து வரானா, மொத்தம் இங்கே பாருங்கள், அழகாக இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை படை எடுத்து வரான்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன படை எடுத்து வரான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹி பிகின் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பிளானிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஜராசந்தா. எப்படியாச்சும் படையை எடுத்து மதுராவில் இருக்கு என்ன நினைச்சானு, எப்படி கம்சனை கிருஷ்ணர் கொண்டானோ அதே மாதிரி எது குலத்தே கொன்றணும், அப்போ தான் கம்சனுக்கு அந்த வெளி ஃபீல் பண்ணோம் சொல்லிட்டு ஜராசந்தன் என்ன பண்ணானா, ஒரு பெரிய படையை எடுத்து வந்தானா. ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதா, when Lord Krishna was thinking in this way, 2 military chariot fully occupied with drivers, weapon, flags and other implements arrived for him from outer space. Krishna saw the 2 chariots before him and immediately addressed his brother Balaram. "O Balarama, the members of Yadu are in sense of great danger before the soldiers of Jarasandha. They are very much aggrieved. Just to give them protection, your chariot is also here, filled with military weapon. I request you so that you go and fight with all of them." சொல்லிட்டு என்ன நடக்கிற, கிருஷ்ணரும் அங்கே இருக்கிற பலராமரும் அங்கே இருக்க பெரிய படைகள். ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்களா, மதுராவில் அவ்வளோ பெரிய படைகள் இல்லையா, அவ்வளோ சோல்ஜர்ஸ் இல்லையா ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஜராசந்தா had such a huge army where the soldiers of Krishna and Balaram look so insignificant. But you all know Krishna's power is so unlimited that within a second he can do everything. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது, அங்கே ஜராசந்தா கண்ணனை கண்ணனுக்கு புருஷோத்தம்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஆனால் இங்கே கண்ணனை புருஷதாமன்னு கூப்பிட்டானா. புருஷோத்தமன் என்பது சிறந்த பர்சன் புருஷோத்தமனு கண்ணனுக்கு பேர் இருக்கானா. இங்கே புருஷதாமன்னு ஜராசந்தன் கண்ணனை கூப்பிட்டானா. ஏன்னா அவனுக்கு பொறுத்தவரைக்கும் he is the lowest of mankind அப்படின்னு கூப்பிட்டானா. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்களா, one who makes all other personality go downwards, அதுதான் கண்ணனுக்கு அந்த புருஷதாமமா அது ஒரு நல்ல பேர். பிகாஸ் no one can be equal or greater to Krishna. ஸோ இந்த மாதிரி ஜராசந்தா கிருஷ்ணரை ரொம்ப ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்களேன், ஜராசந்தா said, "It's a great dishonor for me to fight with boys like Krishna and Balaram. Because Krishna have killed Kamsa, Jarasandha specifically addressed him as a killer of his own relatives. Kamsa have killed so many of his own nephews, yet Jarasandha did not notice of
forbid. Because Kṛṣṇa have killed his maternal uncle Kamsa, Jarasandha tried to criticize him. This is the way of demonic dealing. அசுர குலத்தோட இயற்கையே இப்படி தான். எப்பொழுதும் மற்றவங்க கிட்டலாம் குறை கண்டுபிடிக்கிறது, ஆனால் சொந்த குறையை பார்க்கறது இல்லை. இதுதான் அசுர குணம். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்துருப்போம். ஆனால் நம்ம இந்த குணத்தை வச்சுக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாரும் பீக்கல் போல் இருக்கணும், ஈக்கலாக இருக்காதுங்க. பீக்கலாக எப்படி? நல்ல குணங்கள் எல்லாத்தையும் பாருங்கள், கெட்ட குணங்கள் தன்குள்ளே பாருங்கள். அந்த கெட்ட குணங்களை எப்படி நல்ல குணமாக மாற்றணும் யோசிங்கள். அண்ட் மற்றவங்க கிட்ட நல்ல குணத்தை பாருங்கள். ஏன்னா சம் பீப்புள் எல்லாரும் இப்படி தெரியுமா, நம்ம கிட்ட நல்ல குணம், நான் இப்படி செய்வேன், நான் அப்படி செய்வேன்னு நம்ம சொந்த நல்ல குணத்தெல்லாம் அப்படி மெக்னிஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறது. ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரோட கெட்ட குணத்தை மட்டும் மெக்னிஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறது. நோ, தட்ஸ் நாட் ஹவ். தட் இஸ் அ டிமானிக் டீனிங், அசூர குலம். ஏன்னா சில நேரத்தில் ஈவன் விதின் devotees we have this type of characters we have seen. So yeah, hypocrite, very hypocrite. So we should not be like that. You should be Prabhupada என்ன சொன்னாரா, பக்தர்கள்லாம் பீ போல இருக்கணுமா. பீஸ் அமிர்தம் எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் அமரும். குப்பை போல் இருக்கிறது இடத்துல போய் உட்காராது, அங்கெல்லாம் ஈக்கள் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் பீக்கலாக இருங்க, ஈக்கலாக இருக்காதீங்க. ஸோ ஜராசந்தன் கண்ணன்கிட்டே ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சானா. He started to find fault even in Kṛṣṇa. And like that he started to find fault in Balarama. So இந்த மாதிரி நான் பேசும்போது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சொன்னாங்களா, நீங்கள் பாரு, கிருஷ்ணர் பலராமர் சொன்னாரா, உண்மையான கிரேட் ஃபைட்டராக இருந்தானா அவன் வளன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான், பட்டுன்னு சண்டை போடுவான். நீ ரொம்ப பேசுறதுலே தெரியுது உனக்கு அவ்வளோ பவர் இல்லைன்னு. ஸோ அதே போல் என்ன நடந்துச்சு, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சண்டை போடும்போது அவ்வளோ பெரிய ஜராசண்ட ஆமியை ஈஸியாகவே எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு கடைசியில் ஜராசண்டனை கைது பண்ணாங்களாம். கைது பண்ண பிறகு ஜராசந்தனை சாவடிக்காமல் விட்டுட்டாங்களாம். இதே போல் ஜராசண்டா 17 வாட்டி வந்திருந்தானா. எத்தனை வாட்டி வந்திருந்தா? 17 வாட்டி மதுரா நகரத்துக்கு போர் எடுத்து சண்டை போட வந்தானா. ஸோ இதுதான் நடந்துச்சா திருப்பி. ஆனால் எவ்ரி டைம் தோத்து போய் வெக்கலாமல் மறுபடியும் அவன் நாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தானா. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதா, ஒருத்தன் இருக்கிறானா, இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. while Jarasandha was attacking one such attack, a Yanava king somewhere in the south of Madura became attracted by the opulence of the Yadu dynasty and also attacked the city. It is said that the king of the Yanavas known as Kalayavana was induced to attacked by Narada. The story is narrated in Vishnu Puran. Vishnu Puran இந்த கதையை சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நாள் கர்கமுனி was taunted by his brother-in-law. When the kings of the Yadu dynasty heard the taunt, then laughed at him. Gargamuni became angry at the Yadu kings. He decided that he would produce someone who would be fearful to the Yadu dynasty. So he pleased Lord Shiva and received from him the benediction of a son. He begot his son Kala Yanava in the wife of the Yanava king. The Kala Yanava inquired from Narada, who is the most powerful king in the world. Narada Muni informed that Yadus are the most powerful. Being thus informed by Narada, Kala Yavana attacked the city of Mathura. At the same time, Jarasandha attacked for the 18th time. 17 வாட்டி ஜராசண்டா அட்டாக் பண்ணி தவிர்த்து போய் 18வது வாட்டி அட்டாக் பண்ணுறானா. Kala Yanava was very anxious to declare war on the king of the world, but who would be suitable to combat for him, but he could not find a way. However, being informed about Mathura by Narada, he thought it's wise to attack the Mathura city. So இப்போ என்ன இருக்குதா, இந்த சிட்டியை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரா. அதுவும் யார், ஜராசந்தா மட்டும் இல்லை, காளையானவனும் சேர்த்து போகிறானோ. ஸோ இவங்க எல்லாரும் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுனால கிருஷ்ணருக்கு ஒரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரா. ஐயோ, so much of attack it's on மதுரை. எப்பயுமே மதுரை வாசிகளுக்கு இவ்வளோ டிஸ்டர்ப் வருதே சொல்லி என்ன பண்ணுறாரா, ஓவர் நைட் ஒரு அழகான ஒரு சிட்டியை உருவாக்குறாரு. நடுக்கடலில் ஒரு சிட்டியை உருவாக்குறாரு. உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சிட்டி எங்கே இருக்குன்னு? anyone have any idea where is that city? Kṛṣṇa is actually building this one city overnight, a very beautiful city, and that city is known as the city of the Yadus, the city which has a lot of doors. துவாரகான்னு அந்த நகரத்தை உருவாக்குறாரா. ஸோ இந்த மதுராவில் வசிக்கும் மக்கள்லாம் அது என்ன சொல்கிறாங்க, ராத்திரி உறங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த தூக்கமாக எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க துவாரகையில் இருந்தாங்களாம். ஏன்னா துவாரகா அழகாக சொல்கிறாங்க, he first of all constructed a very strong wall covering 96 square miles
and the wall itself was within the sea. It was certainly wonderful and how planned and constructed by Vishwakarma. No ordinary architecture would construct such a fort within the sea, but an architecture like Vishwakarma, who is considered to be the engineer among the devatas, can execute such wonderful craftsmanship anywhere in any part of the universe. If huge planet can be float in weightlessness in outer space by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, surely the architecture construct of a fort within the sea covering a space of 96 square miles was not a wonderful act. Stated in Bhagavatam that all new well-constructed city developed within the sea had regular planned roads, streets, lanes. Not only were there well-planned road, 3 lanes, but they were well-planned path, gardens with plants like Kalpa Vriksha, Marangalam irundhucha and Mathura. By Krishna's will, as such desired tree was planted in the city of Dvārakā, constructed by Kṛṣṇa. The city was filled with many palaces, gopurams or big gates. These gopurams were still found in some large temples. They are high, constructed with extreme artistic skills. Such places and gates held golden water pots, kalasha, where the water pots on the gates or in the palace were considered to be auspicious signs. Almost all palaces were skyscrapers. பாருங்களேன், துவாரகால எல்லாமே skyscrapers-ஆ இருந்துச்சா. In each and every house there were big pots of gold, silver, grain stocks, underground rooms, and there were many golden water pots within the rooms. The bedrooms were all embedded with jewels, and the floors were mosaic paves of Maragata jewel. Maragata கல்லில் அங்கே வந்து செஞ்சுருந்தாங்களாம். அந்த டைல்ஸ் வந்து மரகத்த கல்லில் செஞ்சுருந்தாங்களா துவாரகாவில். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் த விஷ்ணு deity worshipped by the descendant of Yadu was installed in each house in the city. எல்லார் வீட்டில் விஷ்ணுவை வழிபட்டார்களா. The residence quarters was so arranged that different castes, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, has their respective quarters. It appeared that caste system was existing even in that time. In the center of city there was another residential quarter made specifically for King Ugrasena. That place was most blazing of all the houses. Where the devatas saw Kṛṣṇa constructing a particular city of his own choice, they sent the celestial பாரிஜாத பூக்களை அனுப்பினார்களா துவாரகத்துக்கு. அங்கே வந்து அது பத்தாம சுதர்மா ஹால் தான் வந்து இந்திரலோகத்தில் பார்லிமெண்ட் இடம் ஒன்று இருக்கும். கண்டிப்பாக இப்போல்லாம் பார்லிமெண்ட்டு நம்மளுக்கு என்னது தெரியும். ஸோ இந்திரலோகத்தில் பார்லிமெண்ட் இடம் பேர் சுதார்மா. அதே சுதர்மா ஹாலை இங்கே அனுப்புனார்களா வந்து. அதே மாதிரி வந்து வருணதேவர் வந்து ஒரு குதிரையை அனுப்பினாரா. குபேரன் வந்து 8 யோகிகள் 8 perfectional stage of material opulence அனுப்பினாரா. இதே மாதிரி 33 கோடி தேவர்களும் வந்து 33 கோடி விஷயத்தை வந்து துவாரக நகரத்துக்கு வந்து பரிசாக வழங்கினாரா. ஏன்னா கண்ணன் எல்லாம் தேவத்துக்கும் தேவ ஜெகத் பிரபும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் பகவான். ஸோ அதனால் எல்லா தேவர்களும் வந்து அவங்களுடைய ஆஃபரிங்கை கண்ணனுக்கு துவாரகா சிட்டியில் கொடுத்தாங்க. When the new city was fully constructed according to the plan, Kṛṣṇa transferred all the inhabitants of Mathura, entrusted Sri Balaram as the city father. After this, he consulted with Balarama, and being garlanded with lotus flower, he came out of the city to meet காலயாவனாவை. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அப்போனா அந்த மதுராவிலேருந்து துவாரகாவை கட்டி முடித்து மதுராவாசிகள் எல்லாம் துவாரகா அனுப்பின பிறகு துவாரகாலேருந்து வெளியே வந்து அப்போ தான் அந்த காளையானவன் மீட் பண்ண வந்தாரா. காளையாவனை மீட் பண்ணும்போது பெரிய சண்டை வந்துச்சா. அந்த நேரத்தில் காளையாவனை பெரிய சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சா. அந்த சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் கண்ணன் என்ன பண்ணாரா, அப்படியே மெதுவாக நடந்து சைட்டில் போக ஆரம்பிச்சிட்டாரா. ஸோ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறா, அங்கே ஒரு ஹீல் இருந்துச்சா, அந்த ஹீல்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சாரா. ஸோ when Kṛṣṇa entered to the cave of the hill, காளையாவனா வந்து கண்ணனை என்னாச்சும் பண்ணணும், அவனையும் கொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சி பின்னாடியே வந்துக்கிட்டு இருந்தானா. கிருஷ்ணர் அந்த கேவ்குள்ளே போகணுன்னு திடீர்னு காணா போயிட்டாரா. ஸோ அங்கே என்ன ஆச்சா, அங்கே ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் அங்கே வந்து படுத்துக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரா. சரியா. ஸோ காளையாவனை வந்து யாருடா அவன் ஒருத்தர் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்காம என்ன பண்ண, காலை பிடிச்சி அந்த மனுஷனுக்கு எத்தின பிறகு அந்த மனுஷன் கண்ணை திறந்து கோபத்தில் பார்த்து காளையாவனா என்ற அசுரனை அவர் பார்வையால் எரிச்சு அப்போ காளையாவனன் அங்கவே எரிஞ்சி பஷ்பமாவை ஆய்விட்டு அஷ்டியாக ஆயிடுவானா. Thus in the Bhaktivedanta purport of the 49th chapter of Kṛṣṇa enacts the Dvārakā fort. அதுதான் இன்னைக்கோட அத்தியாயம். இப்படி வந்து கண்ணன் வந்து துவாரகாவை வந்து துவாரகா என்ற அந்த சிட்டியை இப்படி வந்து அவர் உருவாக்கிட்டு
அவர் செஞ்சாருன்னு. ஸோ திஸ் வாஸ் த ஃபைட் பிட்வீன் கிருஷ்ணா வித் ஜராசந்தா. ஜராசந்தா கிட்ட வந்து அந்த ஜராசந்தா ஆர்மி கிட்ட கண்ணனும் பலராமரும் இப்படி சண்டை போட்டாங்க. அண்ட் இதுதான் வந்து கண்ணன் வந்து அங்கே போரிடுகிற சமயத்தில் அங்கே பற்றி பின்னாடி பார்த்தீங்களா காளையாவனா வந்துக்கிட்டு இருக்கான். அவனை வந்து அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கான். அப்புறம் கடைசியாக அங்கே போனோன்னே அந்த நாளைக்கு பார்ப்போம் யார் இந்த பர்சனாலிட்டி, ஏன் அவர் அந்த கொகையில் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கார், ஏன் அவன் கண்ணு திறந்தோன்னு உடனே பஸ்மம் ஆகினாருன்னு அந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஐ வில் டேக் சம் கொஸ்டின்ஸ். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க. எனி கேள்விகள், ஐ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு டேக் எனி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எனிதிங், எனி காமெண்ட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ ஐ பிலீவ் there is no question for today. ஸோ இதோட என் விடைபடுகிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயகா. எல்லாம் புகழும் அபாய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு சேரட்டும். ஆல் க்ளாரி ஸ்ரீலா பிரபுபாத். தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங். நாளைக்கு மீண்டும் 9:55 உங்களெல்லாம் சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயகா. ஹரே கிருஷ்ணா, குட் நைட் அண்ட் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரி ஒன், குட் நைட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா and never forget him.